Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In this class, we are going to be discussing about the new concept, that is ledger. The ledger is a principal book of accounting system. As you all know that the first book of accounts. The first book of accounts is journal, isn't it? So on the basis of journal, we are going to be post the accounts into the journal to ledger. The process of posting the accounts individually from journal to the ledger we are going to be called as posting. Every business organization is going to be have the so many transactions. So these transactions are going to be originally entered in the books of accounts, that is journal. On the basis of the journal, the each and every accounts are going to be placed under the ledger account. So this is the format of ledger account. You have the debit and you have credit. In between that, you have to write the name of the account. Whatever the account name should be written in the middle of that. Okay. First column we have date. Second column we have particulars. Third column we have JF. JF nothing but journal folio. And fourth column amount. This is the debit side. Okay. It is to debit side. Like that, in the credit side also, first date, then particulars, then journal folio, and next one is amount. So this is the format of ledger. Okay. And the next one is utility. For what purpose the ledger is going to be used? A ledger is a very useful and it is most important in the organization. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ on the basis of recording those transactions into the books of accounts, the each and every transactions of a particular account in a particular date is going to be represents the results. Okay. In order to know the net results of a particular account in a given date, we are going to be prepare what? Ledger. Okay. For example, the management on a particular date wants to know the amount ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Then what exactly the differences between the journal and ledger? The first one difference, journal we are going to be called as original entry and the ledger is going to be called as second entry. On the basis of the journal we are going to be write the ledger, so that is why the ledger we are going to be called as secondary entry. And the journals are going to be recorded in the chronological order. Chronological ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟು ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. On the basis of the analysis only, we are going to be record the each and every accounts in a ledger account. Okay. The third one difference is journal is a source entry. Okay. Why? Because the journal is going to be recorded on the basis of vouchers. ವೋಚರ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. It is a documentary evidence for the ledger where the accounts are going to be placed in the individual ledger account. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ಲೇ. ಆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜರ್ನಲನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಜರ್ನಲ್. Next, fourth difference. Transaction is the basis of classification of data within the journal. ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್. ವೋಚರ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಜರ್ನಲಿಂದ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, there is a 5 categories we are going to be make the classification of ledger account. The first one is asset, second one is liabilities, and third one is capital, and the fourth one is income and gain. Income is also going to be called as revenue, and fifth one is expenses and losses. This assets, liabilities and capital we are going to be called as permanent account, and this permanent account is going to be shown under the case of balance sheet. Okay. And revenues or gain or expenses and losses are going to be treated as temporary accounts, and these temporary accounts are going to be shown under the trading and P&L account. Keep it in mind, this permanent account is going to be carry forward from one accounting year to another accounting year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸಿಂದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೇಮೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಬೇಸೇನು, ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಲ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ.